ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ వి mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Naradi and all of the souls to rest in peace mass offered by Gade Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, Mass offered by Boga Arugim and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangni Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Nilima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu Kumari. For the souls of Pudota Antaya, Shauraya, Shauramma, Chinnaya, Garlapati Chinnaya, Antonamma, Samineni Arulraj, and all souls, Mass offered by family. Thanks give Mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness, and gift of Holy Spirit, and to make good confession, and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the bright future of children, for financial blessings, and for salvation, Mass offered by Ellapalakshmi. For the departed soul of Mantina Apparao to rest in peace on the death anniversary mass offered by M. Manikyam Lalita Rajani. For good health and spiritual blessings, Holy Spirit guidance to Father Gopu Peter Reddy, mass offered to the Sacred Heart of Jesus offered by Eruva Pratap and Mary family. Thanksgiving Mass for the successful completion of cancer treatment mass offered by a Prasanna family. Thanksgiving Mass for all the blessings and to continue to bless us, Mass offered by Annapurna. Thanksgiving Mass for all the blessings and for healing of Shravya, Arush from skin allergy and fever, and healing of Anusha from gastric problems, and for deliverance of family from all evil bondages, and for good health, Mass offered by Gangarapu Anusha Shravan. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions, and for bright future of children offered by Shanti Mary. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions, and for bright future of children offered by Bruna. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions, and for bright future of children offered by Lakshmi. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions, and for bright future of children offered by Rani. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions, and for bright future of children offered by Bharati. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions, and for bright future of children offered by Jayama. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions, and for bright future of children offered by Swarna. For God's blessings, protection, spiritual growth, good health, for special intentions, and for bright future of children offered by Sharada. For good health of Vinay and for deliverance from all bondages and for good job, Mass offered by Vijaya. For good health, bright future and good job to Vishal, Mass offered by Vijaya. For good health of Nirmala, Raja Reddy and for deliverance from all bondages and for God's blessings, Mass offered by Nirmala. For good health of Sliva, Shravya, Vivan, and for bright future of Vivan and for safe delivery of Shravya, Mass offered by Nirmala. For good health of Sujit and for deliverance from all bondages and for salvation, Mass offered by Nirmala. For good health of Anita, N.R. Reddy, Amit, and for bright future and for God's help in studies of Amit, Mass offered by Anita. For good health of Anish, Priyanka, Shravan,
Sharwin, and for bright future of Sharwin, Mass offered by Anita. For good health of Rani, Lourdes Reddy, Nitin Reddy, and for completion of new house construction, and for good marriage proposals to Nitin in God's will, Mass offered by Rani. For good health of Nakshatrama, Sujita, and for speedy completion of son's house construction, and for bright future of Sujita, Mass offered by Nakshatrama. For God's blessings upon the marriage life of Nandavarapu, Mary Anila, Mass offered by Velangani. సమయమిదే పూజా సమయమిదే నాధుని గాంచు పూజా సమయమిదే సమయమిదే పూజా సమయమిదే నాధుని గాంచు పూజా సమయమిదే గుడి గంటలు మ్రోగా గుడి తలుపులు తెరువబడే గుడి గంటలు మ్రోగా గుడి తలుపులు తెరువబడే గుండె తలుపుల రోగపు గూటిని పెకలించి పూజలు చేయగ గురువే తెంచగా గుండె తలుపుల రోగపు గూటిని పెకలించి పూజలు చేయగ గురువే తెంచగా పూజా సమయమిది. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందులో యోగ్యరీతిగా పాల్గొన నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకొంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ఈరోజు తల్లినటువంటి శ్రీసభ పునీత లుచియా కన్యక వేదసాక్షి సంస్మరణను జరుపుకుంటూ ఉన్నది. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, కన్యకయును వేదసాక్షియునైన పునీత లుచియా అద్భుతమైన విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా మాకు క్రొత్త హృదయమును దయచేయము. స్వర్గములో ఆమె జన్మించిన రోజు స్మరించుకొనుచున్న మేము మా మరణానంతరము ఆమెతో కలిసి నిత్యానందమును అనుభవించు భాగ్యమును
ప్రసాదింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పాలించెడు మా ప్రభువును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము 48వ అధ్యాయము 17వ వచనం నుండి 19వ వచనం వరకు. మిమ్ము రక్షించు ఇజ్రాయేలు పవిత్ర దేవుడు మీతో ఇట్లనుచున్నాడు, నేను మీ దేవుడనైన ప్రభుడను. నేను మీ మేలు కొరకే మీకు ఉపదేశము చేయుదును. మీరు పోవలసిన త్రోవలో మిమ్ము నడిపింతును. నా ఆజ్ఞలు పాటించిన ఎడల మీరు పొంగి పారెడు నది వలె వృద్ధి చెందడివారు. మీ విజయము సముద్ర తరంగము వలె ఒప్పియుండెడిది. మీ బిడ్డలు ఇసుక వలె విస్తరించుదురు. మీ సంతానము ఇసుక రేణువల వలె సంఖ్యకు అందకుండేయుండెడిది. వారి నామము నా సన్నిధి నుండి తీసివేయబడదు లేదా మరువబడదు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేశావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 11వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 16 నుండి 19 వరకు వాక్యము. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 16 నుండి 19 వరకు వాక్యము. ఈ తరము వారిని ఎవరితో పోల్చెదను? వారు అంగడి వీధులలో కూర్చుండి ఉన్న పసిపిల్లల వలె ఉన్నారు. వారు ఒకరినొకరు పిలుచుకొనుచు, మేము మీ కొరకు వాద్యములు మ్రోగించితిమి, కాని మీరు నాట్యమాడరైతిరి, విలపించితిమి, కాని మీ రొమ్ములను బాదుకొనరైతిరి అనుచుందురు. యోహాను అన్నపానములు పుచ్చుకొనకపోవుటచే అతనికి దెయ్యము పట్టినదని వారు పలుకుచున్నారు. మనుష్య కుమారుడు అన్నపానీయములు పుచ్చుకొనుటచే అతడు భోజన ప్రియుడు, మద్యపాన రహితుడు, సుంకరులకు పాపాత్ములకు మిత్రుడు అని అనుచున్నారు అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, చదవబడినటువంటి ఈ వాక్యములో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న, ఈ తరము వారిని ఎవరితో పోల్చెదను అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నకు సమాధానముగా యేసుక్రీస్తు వారు కొన్ని ఉదాహరణలు మనకు ఇవ్వటం జరిగింది. అయితే ఈ తరము వారిని ఎలా పోల్చాలి, ఎవరితో పోల్చాలి అని అనగా,
ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రతి పరిస్థితిని పరిగణలోనికి తీసుకుంటే గనక ఈ తరము దేవునికి బహుదూరముగా ఉన్నటువంటి తరముగా మనము అభివర్ణించవచ్చు. దేవుని భయభక్తులు లేనటువంటి స్థితిగతులలో నేటి సమాజము, నేటి మనుషులు బ్రతుకుచున్నారు అనుటలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు అని మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు అనంటే ఏ మనుష్యుడు కూడా దేవుని ప్రకారము జీవించటానికి, వాక్యానుగుణముగా తనను తాను సరిచేసుకోవటానికి సంసిద్ధంగా లేడు. కానీ ఒక మనుషుడు తన జీవితాన్ని తానే నడిపించుకోవాలని, తన జీవితానికి తానే రాజని, న్యాయ నిర్ణేతని, తన జీవితానికి కావలసిన నిర్ణయాలను, కావలసిన సమస్తమును తాను చూచుకోగలడని ఒక మనుషుడు అభిప్రాయపడుతూ తన శక్తిని బట్టి, తన బలగాన్ని బట్టి ఈ లోకంలో తాను పరిగెత్తుచూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటి కాలంలో ప్రతి మనుషుడు కూడా ఒక మనిషిని మనిషినిగా గుర్తించడం కంటే, గౌరవించడం కంటే ఆ మనిషి యొక్క స్థితిగతులేంటి, ఆ మనిషికి ఉన్నటువంటి ధనం ఏంటి, అర్హతలేంటి, అతను ఉన్నవాడా లేనివాడా అనేటువంటిది తెలుసుకొని ఆ మనిషిని గౌరవించడము, ఆ మనిషిని పలకరించడము ఇప్పుడు మనుషులు చేసేటువంటి పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి. అయితే దేవుని వాక్యము ఏ విధంగా సెలవిస్తుందండి అంటే, ఒక మనుషుడిని మనుష్యునిగా గుర్తించగలిగేటువంటి గొప్పతనాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి. అతడు జ్ఞాన అజ్ఞాన కాదు, ఇక్కడ మనిషి. ప్రతి మనిషి కూడా దేవుని యొక్క స్వరూపముగా చేయబడిన వాడే. ఆ మనిషినికి మనం ఎలాంటి విలువ ఇస్తున్నాం, ఆ మనిషిని ఎడల మన ప్రేమ అనురాగాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఆ మనిషిని గురించినటువంటి ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి అని ఆలోచన చేస్తే, వారికి ఉన్నటువంటి ధనాన్ని బట్టి, వారికి ఉన్న చదువును బట్టి, వారికి ఉన్నటువంటి కులాన్ని బట్టి, వారికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి, స్థలాన్ని బట్టి మనుషుల్ని పలకరించడానికి ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఉన్నాయండి. అదేవిధంగా నేటి వాక్యము సెలవిస్తుంది కదా, మనుషులకి ఏం పని పాటలేదు, ఎప్పుడు చూసినా మరొక వ్యక్తిని గురించి మాట్లాడుకోవటంలోనే వారికి ఉన్న సమయాన్ని వెళ్ళదీస్తూ ఉన్నారంట. అయితే చేయవలసింది చాలా ఉంది, కానీ వాటిని గురించి కంటే ఎదుటి వ్యక్తిని గురించి ఆలోచన కలిగి, వారి జీవితాన్ని, వారి వ్యయ ప్రయాసాల గురించి, వారికి ఉన్న బలహీనతలను గురించి, ఇవన్నిటిని గురించి ఆలోచన చేస్తూ కాలాన్ని, సమయాన్ని వృధా చేసుకున్నటువంటి తరము ఈ తరంగా పరిగణింపబడుతూ ఉంది. చూడండి, ఆలోచన చేస్తే ప్రతి మనిషినిలో ఏదో ఒక లోపము ఉన్నది, లేదంటారా? ప్రతి మనిషిలో లోపం ఉంది, ప్రతి మనిషిలో బలహీనత ఉన్నది. ప్రతి మనుషుడు కూడా ఏదో ఒక సమయంలో, ఏదో ఒక రూపంలో, ఎక్కడో ఒక చోట పాపము చేసిన వాడే. పాపము చేయనటువంటి మనుషుడి లోకంలో ఎవరునూ లేరు అనేటువంటిది సత్యము. అది ప్రతి మనుషుడు అంగీకరింపవలసినటువంటి సత్యము. అందుకే వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, నీతిమంతుడు ఏ ఒక్కడునూ లేడంట. కానీ ఇప్పుడు మనుషులు ఎలా ఉన్నారనంటే, తన జీవితంలో ఉన్న బలహీనతలను మర్చిపోయి, తన జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని మర్చిపోయి, ఎదుటి వ్యక్తిలో దోషాన్ని, ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితులను, వారి బలహీనతలను వేలెత్తి చూపించడానికి, వాటిని గురించి మాట్లాడుకోవటానికి, వాటిని గురించి హాస్యాస్పదముగా అనేక మంది ఎదుట వారిని తక్కువ చేయటానికి, నిందించటానికి ఇప్పుడు అనేక మంది ఆశపడుతున్నారు. మరి ఈనాటి తరము అటువంటిదే కదా. ఒక్కసారి నువ్వు కూర్చొని ఆలోచించే, నీ జీవితంలో ఎన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయి, నీ జీవితంలో ఎన్ని పాపాలు ఉన్నాయి, నువ్వు కడుగుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఎన్నున్నాయో నీకే తెలుసు. నీ జీవితాన్ని గురించి ఒక్కసారి ప్రయాణం చేయి, నీ జీవితాన్ని గురించి స్థిమితంగా ఆలోచించే. నీలో ఉన్న లోటుపాట్లు నీకు తెలియచేస్తాడు దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు జ్ఞానం ఇస్తాడు, నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకోవచ్చు. తద్వారా నీవు దేవునికి అంగీకారముగా మార్చబడతావు. అంతేకాని ఒక గ్రుడ్డివాడు మరొక గ్రుడ్డివానికి చెయ్యందించి నడిపించలేడు కదా. నడిపించగలిగిన వాడు ఎవడు అనంటే, దృష్టి మాంద్యం లేనివాడే, చక్కగా చూడగలిగిన వాడే, కన్నులు చక్కగా పనిచేసేవాడే. మరి నీ కంట్లోనే ఒక పెద్ద మొద్దుంటే నువ్వు ఎలా నలుసుని తీసివేయటానికి నేను సహాయం చేస్తానని చెప్పగలవు?
ఇక్కడ ప్రజల మనస్తత్వాలు ఎలా ఉన్నాయంటే, యోహాను గారు ఉపవాసాలు ఉంటున్నారంట, కనుక ఆయననేమంటున్నారు, ఇదిగో అతడు ఉపవాసం చేస్తున్నాడు, అతడు మనుషుల వలె ప్రవర్తించట్లేదు, కనుక అతనికి దెయ్యం పట్టిందని చెప్పేసి అని యోహాను గారిని గురించి ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. తర్వాత దేవుని కుమారుడు వచ్చాడు, ఆయన మనుషులతో కలిసి విందులకు వెళుతున్నాడు, భోజనం చేస్తూ ఉంటే అతడు ఆహార ప్రియుడు అని చెప్పేసి అని ఆయనని బ్లేమ్ చేయడం మొదలు పెడుతున్నారు. ఏంటండి, ఒకరు ఉపవాసం ఉంటేనేమో అతడు దెయ్యం పట్టినవాడని చెప్పేసి అంటారా? ఒకరేమో చక్కగా సమయానికి భోజనం చేస్తూ ఉంటే అతడు ఆహార ప్రియుడని చెప్పేసి అని చెప్పేటువంటి మనుషులు ఎవరు అనంటే ఒకే మనుషుడు. మంచి చేసిన మంచిని చెడుగా ప్రకటించగలిగిన వాడు ఆ మనుషుడే, చెడుని మంచిగా ప్రకటించగలిగిన వాడు కూడా ఆ మనుషుడే. నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్పేటువంటి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఏంటి అని అంటే, ఒక మనుషుడు ఒక అనాథ శరణానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది అనాథలకి ఆహారాన్ని పెట్టాడంట. ఇది చూసినటువంటి ఒక 10 మంది అన్నారు కదా, ఆయన మంచి మనసు కలిగిన వాడు, ప్రతి నెల ఇట్లా అనాథ పిల్లలకి కొంత అన్నం పెడతాడు, ఎంత గొప్ప మనసు కలిగిన వాడు అని ఒక 10 మంది ఈ పనిని చూసి చెప్పారంట. మరి 10 మంది ఏమన్నారంటే, ఆడికి ఏంటి, బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి, ఏం చేయాలో తెలియక ఇలా డబ్బుల్ని వృధా చేసుకుంటున్నాడని మరి 10 మంది అన్నారంట. ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలి? ఈ రెండిట్లో ఏది నిజం అంటే, ఈ రెండిటిలో ఏది కూడా నువ్వు తీసుకోవద్దని నేను చెప్తా. ఎందుకనంటే మనుషుల యొక్క ఆలోచన విధానము, మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన, వారి యొక్క మనస్సు పరిపరి విధాలుగా వినాశనమే. అది పాడు చేసేదే కానీ మేలు చేసేది ఎప్పటికీ కాదు. అయితే నీ అంతరాత్మకు తెలుసు, నీ మనసుకు తెలుసు, నీవు చేసేటువంటిది దేవుని దృష్టిలో అంగీకారముగా ఉన్నదా లేదా, దేవుడు అంగీకరించేటువంటి పరిస్థితిలో నీ జీవితం ఉన్నదా లేదా. నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే ఆయన అంగీకరించగలిగిన ప్రతి పని కూడా ఆశీర్వాదకరముగా మార్చబడింది. అది ఎంతమంది అవునన్నా మరింకెంతమంది కాదన్నా, సత్యము ఎప్పటికీ సత్యమే, మంచి ఎప్పటికీ మంచిగానే, అది దీవెనకరముగానే తప్పక మార్చబడిద్ది. అయితే ఇప్పుడు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి నువ్వు దేని గురించి వెరవనక్కర్లేదు, వారిని గురించి ఆలోచన చేయవలసిన అవసరము అంతకంటే లేదు. ఎందుకనంటే నిన్ను గురించి నీ దేవుడు, నీ యజమాడు లెక్క కడుతూనే ఉన్నాడు. నీ జీవితము, నీ స్థితిగతులు అన్నిటిని కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. కనుక మనుష్యుల మాటలను, లోకపు పోకడను లక్ష్య పెట్టగా నీకు ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యత యందు, పని యందు నిమగ్నులమై ఆయనను మెప్పించి తద్వారా దీవెనలు పొందుకుందాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. సమస్తమును సృష్టించిన ప్రభువైన సర్వేశ్వర, మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ఏలైనా మేము అర్పించి అప్పమును మీ ఉదారాత్మలను పొందితే మీ భూఫలమును మానవ శ్రమ ఫలములను ఇది మాకు జీవాహారము కానున్నది. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. సమస్తమును సృష్టించిన ప్రభువైన సర్వేశ్వర, మీకు స్థితి కలుగునుగాక. ఏలైనా మేము అర్పించి ద్రాక్షరసమును మీ ఉదరాత్మలను పొందితిమి. ద్రాక్షరసమును మానవ శ్రమ ఫలమునని ఇది మాకు ఆధ్యాత్మిక పానము కానున్నది. నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించు. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును
తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, వేద సాక్షి అయిన పునీత లుచియా సంస్మరణను కొనియాడుచు మేము సమర్పించున్న అర్పణములు మీకు అంగీకార యోగ్యములు అగునుగాక. ఆమె భరించిన బాధలతో పెనుగులాడిన తీరు నీకు ప్రీతిపాత్రమాయను. అటులనే మా జీవితార్పణము కూడా మీకు ఆమోదయోగ్యముగా అగునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావనపిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయన వేద సాక్షి అయిన పునీత లుచియా క్రీస్తు వలె నీ నామ మహిమ కొరకు తన రక్తమును దారవోసెను. ఈ విధముగా ఆమె మరణమునందు నీ మహాకార్యములు ప్రత్యక్షమగుచున్నవి. బలహీనులకు నీ శక్తి నొసగి నీ పరిపూర్ణతను రుజువు చేయుచున్నావు. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా వారు నీకు ఉత్తమ సాక్షులుగా ఉండునట్లు అనుగ్రహించుచున్నావు. కావున స్వర్గపు శక్తులతో ఏకమై మేము భూమిపై నిరతము పూజించుచు నీ ఘనతను పాడుచు స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నెక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చి వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్తానమగుదుమని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారిని అందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత లుచియాతోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములు భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గలపితే అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము.
పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, కన్యకయును వేదసాక్షినైన పునీత లుచియాకు రెండంతల విజయమును ప్రసాదించి పునీతుల మధ్యన ఆమె ఖ్యాతిని అధికము చేసితివి. ఈ దివ్య సంస్కార బలముతో మేము చెడుగును ధైర్యముతో విస్మరించి స్వర్గమహిమకు పాత్రులము అగుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు, పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.